Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supadantikam Mandeham Shri Gurum Shri Udapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Rupam Sagrajatam Sagana Rughunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padan Sagana Lilita Shivishakam Vidam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabano Sude Devi Pranamami Hari Priyem Vancha Kalpadarubhescha Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Budre Srimade Bhaktivedanta Swamini Dhanamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Guruve Gaura Chandraya, Radhikaya, Tadalaye, Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya, Namo Namah. Hare Krishna, Hare Om Tat Sat. Bhagavad Gita as it is, chapter 4, text 32. Evam Bahuvidha Yajna Vitata Brahmano Mukhe Karma Jan Vidhitan Sarvan Evam Jnatva Vimokshase. Sime Mataji. Hare Krishna. Evam bahuvida yajna vitatha brahmano mukhe karmatnyan vidditan sarvan evam jnatva vimokshase. Manoj Prabhu, translation please. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. All different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. Very good. All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work, and knowing them as such, you will become liberated. Bhagwan Paradarathilla Vivitha Tarathilla സാക്രിഫൈസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ സാക്രിഫൈസിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭുപാദ എഴുതിയെന്ന്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ആസ് ഡിസ്കസ് അബൌവ് ആർ മെൻഷൻ ഇൻ ദ വേദാസ് ടു സ്യൂട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കർ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇൻക്ലിനേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസും ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിൽ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Because men are so deeply absorbed in the bodily concept, these sacrifices are so arranged that one can work either with the body, with the mind, or with the intelligence. വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ദേഹം കൊണ്ടും പിന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇതിന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദ ബോഡി. ദിസ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ലോർഡ് ഹിയർ വിത്ത് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ മൗത്ത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം, പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് പരംധാമിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം, ഗോൾ അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളിന് വേണ്ടി അതിനാണ് പ്രോപ്പർലി, അതായത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയാ, നമ്മുടെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ പുരുഷാർത്ഥം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ കടന്നു പോകണം, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയോസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്ന അർത്ഥം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സർവൈവലിന് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ലക്ഷ്മിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ആ ലക്ഷ്മി കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ഫാമിലിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കണം, ഒരുപാട് ബിൽസ് പേ ചെയ്യാണ്ട്, ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങനെ വീട് വെക്കണം, ജോലി വേണം, മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ച് അവരെ വളർത്തണം, ഇതിനെല്ലാം പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അർത്ഥം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സബലീകരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാവരും ഓരോ സമയമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് റിട്ടയർ ആൻഡ് വി ഷുഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ then we should just slowly and gradually take back seat from the householder life, and then we should focus on devotional service. അതാണ് മുക്തി. ഇപ്പോൾ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ, മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സാക്രിഫൈസസും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷുഡ് ലീഡ് ടു ദാറ്റ് മുക്തി, ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദ ബോഡി. വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് ഇത്രയും പാടുപെടുന്നത്. അപ്പോൾ ലിബറേഷൻ, മുക്തി ഈ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ഈ വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടണം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 33 നോക്കാം എന്താണ്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാജ് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപാം സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാന പരിസമാപ്യതേ. ഓക്കെ, അർച്ചന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാത്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനായജ്ഞാത് പരന്തപാ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പര്യസമാപ്യതേ. വെരി ഗുഡ്. പാർവതി മാതാജി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സിമി മാതാജി വായിക്കും. Translation. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Partha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. Very good. So, O chastiser of enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Partha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. ഭഗവാൻ അർജുനെ എന്താണ് അവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഓ ചാസ്റ്റൈസർ ഓഫ് ദ എനിമി. കാരണം ക്ഷത്രിയ, അപ്പോൾ എനിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എനിമി. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് അർജുന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു എനിമിറ്റി ഒന്നും ആരോടും ഇല്ല, ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുതയൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹി ബീയിങ് an administrator, ക്ഷത്രിയ, a ruler, it is his duty to see that all anti-social elements are kept away from the society. അതുകൊണ്ട് from that perspective ആണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. So it is his duty to rule the country in an efficient way, giving comfort and all facilities required for their spiritual advancement. ഒരു റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ വിധ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്. അതാണല്ലോ ഒരു റൂളറുടെ ഒരു ഇത്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ, ഒരു മിനിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, പ്രസിഡന്റോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ആ തൻ്റെ സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ലീഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലൈഫ്. ഇവിടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റും കൂടിയും കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പൊ ആരാണോ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും വിലങ്ങായിട്ട് വരുന്നത്, അപ്പൊ അവരെ ഒക്കെ എനിമിയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാമിത്ര മുനി രാം ലക്ഷ്മണന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും സാധുക്കളെയും സേജസ്സിനെയും രാക്ഷസന്മാര് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട് അവരുടെ സ്കെൽട്ടനൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇവരെല്ലാം ഈ രാക്ഷസന്മാര് ഒരു പച്ചക്ക് പിടിച്ച് തിന്നുമായിരുന്നു. അതായത്
സാക്രിഫൈസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിറ്റീസ് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സേജസിനെല്ലാം രാക്ഷസന്മാര് പച്ചയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബോൺസ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വളരെ ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ വിശ്വാമിത്രമുനി കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ചാസ്റ്റൈസർ ഓഫ് എനിമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർജുന, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ averse, or you are supposed to kill the people or eliminate the people who are averse to spirituality and who are creating havoc in the society. Appo adana inde importance. The sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice. Appo nammade material possessions undu, adine nammal adinte phalam ത്യജിക്കുന്നതിനെക്കാളും better endana ജ്ഞാന യോഗം, sacrifice performed in knowledge. അതാണെന്ന് പറയുന്നത്. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. എല്ലാ സാക്രിഫൈസസും എന്താണ് കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. So the purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge. എന്താണ് complete knowledge? എന്താണ് complete knowledge? The purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge. വേദേശ്ച സർവേർ അഹം ഏവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവചായി. എല്ലാ വേദങ്ങളിലത്തെ നോളജും സാക്രിഫൈസും ഒക്കെ എന്താണ്? ടു നോ ഹു കൃഷ്ണ ഇസ്, ഹു ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ്. അല്ലേ? Then to gain release from material miseries and ultimately to engage in loving transcendental service to Supreme Lord, Krishna consciousness. So that is ultimate. Okay. To get us relieved from this material existence and engage ourselves in loving transcendental service to Supreme Lord Krishna. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice, and one should know this mystery. Okay. Sacrifices sometimes take different forms according to the particular faith of the performer. പല വിധത്തിലുള്ള സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എടുക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയ്ത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഓരോരുത്തരുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെയും ഇൻക്ലിനേഷന്റെയും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് separate forms. When one's faith reaches the stage of transcendent knowledge, the performer of sacrifices should be considered more advanced than those simply sacrifice material possession without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. But just നമ്മളുടെ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന പൊസഷൻസിന്റെ അതിനെ ത്യജിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പൊ അതൊരു ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അവിടെ ജ്ഞാനം വരുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം വരുന്നില്ല. അത് വരുന്നത് വെൻ യു റീഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. മറ്റത് ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു പയസ് വർക്ക്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നല്ല ചെയ്യണം, ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരുമ്പോഴാണ് വൺ പ്രോഗ്രസസ്. സോ real knowledge culminates in Krishna consciousness, the highest stage of transcendental knowledge. Without the elevation of knowledge, sacrifices are simply material activities. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം അത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം മറ്റേത് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ സാക്രിഫൈസും നമ്മളെല്ലാം പല ആൾക്കാരും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓസ്ട്രിച്ച് എടുക്കുന്നത് മിക്കതും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി വരുമ്പോൾ അതൊന്നൊരു ഷെയർ നമ്മൾ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അല്ലേ, നമ്മുടെ പൊസഷൻസിന് certain amount we are giving as charity. So that's not spirituality. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമുക്ക് നല്ലതൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നു, നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നു, നല്ല പണക്കാരനാവുന്നു, പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടുന്നു. അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ നല്ലൊരു ദാനശീലനാണ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മുടെ നിന്ന് ഒരു 10 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം കൊടുത്തു, അപ്പൊ നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയായി. അപ്പൊ അതില് സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ.
പക്ഷെ അതൊന്നും സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് നല്ലൊരു ഇതാണ്, ഒരു കർമ്മമാണ്, അത് പയസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ല. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. When however they are elevated to the level of transcendental knowledge. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അങ്ങനത്തുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ഫോർ ലിബറേഷൻ. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അതിന് ജ്ഞാനം വേണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the Bhagavad Gita, Bhagavatam and such literatures. Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kanda, fruitive activities, and sometimes jnana kanda, knowledge in the pursuit of truth. It is better when the end is knowledge. So idu prakaram karma kandathinakalum better jnana kandamanu. Idu prakaram karma kanda ennu parnal namukkellam നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ സൗകര്യം നമുക്ക് വേണം. അത് നമ്മൾക്കെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരാള് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊന്നില്ല, അതിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല, സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഫ്രം കർമ്മകാണ്ഡ ടു ജ്ഞാനകാണ്ഡ, സോ കമ്പയറിംഗ് കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ ഈസ് ബെറ്റർ. So it is better when the end is knowledge. Okay. Next sloka. This is a famous sloka in 34. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരാളും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരാളെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ദാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്കെന്തിനാ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും. ഞാൻ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊന്നും കഴമ്പില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഓക്കെ, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണോ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ സേജസ് പറയുന്നത്, സാധു ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഗുരുജനങ്ങൾ പറയുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് just try to learn the truth by approaching a spiritual master. On our own we don't have the capacity or ability to understand what is right, what is wrong. എനിക്ക് ശരി തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ശരി തോന്നുന്നു എനിക്ക് തെറ്റായിരിക്കും, അല്ലേ? പല സമയത്തും അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ശരി മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ്, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് എനിക്ക് ശരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സ്വന്തം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദ അതോറിറ്റീസ്. ഹൂ ഇസ് അതോറിറ്റി? സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ ഷുഡ് അപ്രോച്ച് എ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലേൺ ദ ട്രൂത്ത്, സത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണിച്ചാൽ, റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞാൽ ടു സം ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ടു സം അതേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. റിലേറ്റീവ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, some activities or something may be good for some, and that same thing can turn out to be bad for others also. So that's relative truth. But absolute truth in മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ one should approach a spiritual master. Okay, ശരിക്ക് ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കണം. ഇൻക്വയർ ഫ്രം ഹിം സബ്മിസീവ്ലി. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇൻക്വയർ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന് നമുക്ക് ആ അഡ്വൈസ്, ഉപദേശം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ സബ്മിസീവ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല.
സ്കൂളില് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറോട് അർച്ചന മാതാജി കുട്ടികൾ വളരെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അർച്ചന മാതാജിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും അതോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴാണ് സബ്മിസീവ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണല്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോന്നുക. ഒരു ചലഞ്ചിങ് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് മോഡിലോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മറുപടി പറയാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ ജ്ഞാനം, ഇത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതും സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് സബ്മിസീവ് മെന്റാലിറ്റി ടു ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. Then only he will impart the right knowledge. So inquire from him submissively and render service unto him. And we should render service unto him. സേവ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഗുരുജനങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോഴേ അവർക്ക് പ്രീതി കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മളോട് ഒരു നല്ല തോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ അറിവ് പകർന്നു തരാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് അവർക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരെ സേവ ചെയ്യണം, അവർക്ക് ടോട്ടലി നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. അവർ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. ഓക്കെ, they have seen the truth, they have realized knowledge. ഓക്കെ, അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അവർക്കത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റും, അവർക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ട്രൈ ടു ലേൺ ദ ട്രൂത്ത് ബൈ അപ്രോച്ചിങ് എ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാതാവ് ആദ്യത്തെ 5 വർഷം വരെ, കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് 5 വർഷം വരെ പാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ലാളിച്ച് വളർത്തും. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെ അച്ഛന് വിട്ടുകൊടുക്കും. അച്ഛനാണ് പിന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, നല്ലതും ചീത്തയും ഒരു ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് വളർത്തിയത്. അതിനുശേഷം ഗുരുവിന് കൊടുക്കണം 15 ശേഷം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു 25 വർഷം വരെ. ഓക്കെ, അത് ചിലത് 8, 12 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം. അതായത് മാതാവിന്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുരുവാണ് തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് മാതാ പിതാ ഗുരു. ആ ഗുരുവാണ് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി നയിക്കുന്നത്. അതാണ് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Because they have realized, they have seen the absolute truth. So the path of spiritual realization is undoubtedly difficult. Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. അപ്പോൾ സ്വയം പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്രോച്ച് എ bona fide spiritual in the line of disciplic succession. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗുരുവാനാണ് സമീപിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ലൈൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ വരണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി it should reach സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ. അല്ലാണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാനും ഗുരുവാണ്, എനിക്ക് ആരും ഗുരുവില്ല എന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഇൻ ദ വേദാസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ ഫ്രം ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. അതാണ് നമ്മളുടെ 4 ഓത്തന്റിക് സമ്പ്രദായ പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രീ സമ്പ്രദായ. ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മിജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം. അതങ്ങനെ കമ്മിങ് ഡൗൺ ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ ദ റീസെന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യ രാമാനുജാചാര്യ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണിത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുമാര സമ്പ്രദായ 4 കുമാരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രുദ്ര സമ്പ്രദായ ലോർഡ് ശിവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷനിലാണ് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ? ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. അല്ലേ, ദ ലോർഡ് ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ can convey the message of the Lord as it is to his disciple.
No one can be spiritually realized by manufacturing his own process. നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്യൂഡോ ഗുരുക്കളുണ്ട്. ഓക്കെ, അവര് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ, അതായത് there are so many luminaries in the sky, അല്ലേ? സൺ, മൂൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് തരുന്നത്, അതായത് വെളിച്ചം തരുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളും, സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? അതായത് ശരിക്കുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് മിന്നാമിനും കണ്ടിട്ടോ മഴക്കാലത്ത് വരുന്നത്, അതും കുറച്ച് ലൈറ്റ് തരണം. എത്ര നേരം തരും? ഓക്കെ അല്ലെ? മിന്നാമിനുങ്ങ് ഒന്ന് വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്ത് പോകും. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നിൽക്കുള്ളൂ അവരുടെ ലൈഫ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി. അതേപോലെ ഈ സ്യൂഡോ ഗുരുസ് ഒക്കെ വരും പോവും മിന്നാമിനിങ്ങിനെ പോലെ. അധികകാലം അവർക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ they don't have the capacity, they don't have the right knowledge. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഗ്ലോ വേംസിനെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, മിന്നാമിനിങ്ങിനെ പോലെയാണ്, അല്ലെ? ഫയർഫ്ലൈയോ എന്താ പറയാണ്? മിന്നാമിനിങ്, ഗ്ലോ വേംസോ ഫയർഫ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2-3 മണിക്കൂർ. നല്ല മഴ വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ മിന്നുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സ്യൂഡോ ഗുരുസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതായത് സ്വന്തം പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യും, ഞാൻ ഗുരുവാണ്, ഞാൻ പറയുന്ന മന്ത്രം ചെല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്യൂഡോ ഗുരുസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒക്കെ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. കമ്പയർഡ് ടു ദ സൺ ആൻഡ് മൂൺ who are there permanently and giving us light and heat. അപ്പോൾ ആ സൺ ആൻഡ് മൂൺ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ്. who comes in disciplic succession, not pretenders. അപ്പോൾ അതവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, no one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. ചില ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയും എനിക്കൊരു ഗുരു വേണം, ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഗുരു? എന്തിനും മന്ത്രം കിട്ടും, ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബംഗ്ലാവ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ട് കിട്ടും, ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ്. അതിനൊരു $50, $100, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 rupees, 25,000 rupees ഒക്കെ കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഗുരുക്കളെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ചീറ്റിംഗ്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വേഴ്സ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതവ എത്രയോ, കൈതവ ചീറ്റിംഗ് റിലീജിയൻ ആണ്. അതൊക്കെ ചീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഫുളിഷ് പ്രിറ്റൻഡേഴ്സ്. ഭാഗവതം 6.3.19 says, ധർമാം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതാം. ധർമ്മം ആരാ തരുന്നത്? ഭഗവത് പ്രണീതം. ദ പാത്ത് ഓഫ് റിലിജിയൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി എനൻസിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ലോർഡ്. വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത്. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead on to the right path. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺകോക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. We just follow the authorities. Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. അപ്പൊ സ്വന്തം പഠിച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലല്ലോ, അല്ലെ? സ്വന്തം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാവാൻ പറ്റില്ല. We need advices, we need guidance from the spiritual leaders, spiritual gurus. So one has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരാൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു, ഡിഗ്രി എടുത്തു, BA, BSc, BCom, whatever it is. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഒരു റെക്കഗ്നീഷനാണ്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആധാരത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും, അല്ലേ? അതേ കരിക്കുലം, അതേ സബ്ജക്ട്സ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് പുസ്തകം മേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പഠിച്ചു വിചാരിക്കുക, നോളജ് കിട്ടി, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് അത്ര ഈസി അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് വല്ലതും പഠിച്ചു വിചാരിക്കുക, പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല, റെക്കഗ്നീഷൻ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടുമോ? എവിടെയും പോയാൽ കഴിവുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല, നോളജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജോലി കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ദ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം എൻ authorized university or college, whatever it is. അപ്പൊ അതേപോലെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സമ്പ്രദായ. ഓക്കെ, യു ആർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ലോർഡ് കൃഷ്ണ അക്സെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ്. റെക്കഗ്നീഷൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ ഈസ് അവർ പേഴ്സൺ. മറ്റത് അതല്ല ഏകലവ്യനും പറ്റിയത്. ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു തന്റെ ഗുരുവായിട്ട്, പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യ ഏകലവ്യനെ തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല. വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു.
ഇനി അങ്ങനെ അഥവാ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ റിയൽ സെൻസ്, ഓക്കെ, ദ്രോണാചാര്യ പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് വിദ്യ ആർച്ചറി, യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദിസ്. പക്ഷെ കേട്ടില്ല. ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞത് കേൾക്കേണ്ട ഇതില്ലേ, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ? ഗുരു എന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ ഗുരു എന്ന അതില് സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിലിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞ് ആജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് അത് കേൾക്കണം. പറഞ്ഞു, ദ്രോണാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, നീ ഈ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം വിദ്യ അഭ്യസിച്ചാൽ അത് ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കൗരവന്മാരുടെ സൈഡില് അദ്ദേഹം കയറും. കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിൽ കയറിയാൽ എന്തായി? ധർമ്മത്തിനെതിരായി. അപ്പൊ അത് ദ്രോണാചാര്യന് he could foresee that. That was the main reason that he did not teach him the archery. പല ആൾക്കാർക്കും ഏകലവ്യനോട് ഭയങ്കര സഹതാപമായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഭയങ്കര കടുപ്പം ചെയ്തു, തമ്പ് അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവരൊക്കെ ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ നിഷാഢവർഗത്തിലുള്ളതാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച വളരെ എക്സ്പെർട്ടായിരുന്നു. ദറ്റ്സ് നോട്ട് നോർമൽ പേഴ്സൺ, വളരെ എക്സ്പെർട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ പാണ്ഡവാസ് ടു വിൻ ദ വാർ. പാണ്ഡവാസിന്റെ സൈഡിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, അവിടെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, അവിടെയാണ് ധർമ്മം, ഇവിടെ അധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ജയിക്കേണ്ടത്? ധർമ്മമാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് റീസൺ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഗോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് അഡ്വൈസ്. നമ്മൾ കോൺകോക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant. Okay, വളരെ വളരെ ഹംബിൾ ആയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം, നമ്മൾ വിതൗട്ട് ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റേജ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ശേഷം അവരോട് പറയും, എന്നോട് എന്തിനാ പറയണം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയില്ലേ, 3-4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മേ ഒരു മകനോട് പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് സാധനം, എപ്പോഴും എന്നോടേ വരുള്ളൂ. ഏട്ടനോട് എന്താ പറയാത്തത്, അനിയനോട് എന്താ പറയാത്തത്? ഞാൻ പറയാറില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തെ അമ്മയും അച്ഛനും വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയട്ടെ, എന്താ ഏട്ടനോട് പറയാത്ത പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങനെയല്ല. സോ എന്താണോ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അത് അക്ഷരം പ്രതി നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത് അവരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല. ടു അവർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എബിലിറ്റി വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. So such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. So നമ്മൾ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻ ടേൺ കിട്ടുന്നത്? സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd enquiries are condemned. Blind ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം പാടില്ല, എൻക്വയറീസും പാടില്ല. ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ്, ഗുരുവിനെ അറിയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഈസ് ഗുരു റിയലി ക്വാളിഫൈഡ്? ഗുരുവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയോ? അപ്പൊ എത്ര ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു, എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു? മറ്റേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഒരു ദിവസം എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകണമെന്ന്. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണോ? പിന്നെ വേറെ ആൾ ചോദിച്ചു, ഈ മരിച്ച ബോഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ സബ്ജക്ട് മാൻ. നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ എസെൻസ് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു, അവരെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തു, ഇതൊന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് somehow we have to advance spiritually. അതിന് ഉതകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പൊ അബ്സോർഡ് എൻക്വയറീസ്
are condemned. In no way it helps us. എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഒരു ദിവസം, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, മരിച്ചവരൊക്കെ എങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലുള്ള ഇന്റൻഷൻ, ഓക്കെ, ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ പേഴ്സൺ നോസ് ദിസ്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് 100 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, 60ാമത്തെ മകന്റെ പേരെന്താ? ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, 60ാമത്തെ മകന്റെ പേരെന്താ? നമുക്ക് 60ാമത്തെ 61ാമത്തെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്സേർഡ് എൻക്വയറീസ് ആർ കണ്ടംപ്ഡ്. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes clear. So, when the student is submissive, nammal complete surrender cheyidundengil and ready to render service, seva cheyanulla oru inclination undengil, then automatically knowledge will flow. Okay, knowledge and inquiries becomes perfect എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, any questions or any comments? ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, 4.34. അത് ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഒരു ശിഷ്യന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, ഓക്കെ, ഒബേസൻസസ്, പരിപ്രശ്നേന, സബ്മിസീവ് എൻക്വയറീസ്, സേവയ. ഈ 3 ഇതാണ് പ്രണിപാത്, പരിപ്രശ്ന, സേവയ. എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുക? ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജ്ഞാനം ഗുരു നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. കാരണം ആ ഗുരു തത്വദർശിയാണ്. He has realized or seen the absolute truth. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Okay, so any questions or any comments? മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. സിമി മാതാജി പറഞ്ഞു. നോ പ്രഭുജി എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ശരി, 35. We'll go to text 35. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ ഏന ഭൂതാന്യ ശേഷാനി ദ്രക്ഷ്യാസി ആത്മനി യഥോമയി. പാർവതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞാത്വാ ന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാനി ശേഷാനി ദ്രക്ഷ്യാസി ആത്മനി യഥോ മയി. Archana Mataji, translation please. A translation: having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fail again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. Very good. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പതൻ മീൻസ് വീഴില്ല. വിൽ നെവർ ഫോൾ അഗെയിൻ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ പൂൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇൻ ടു സച്ച് ഇല്യൂഷൻ, ഈ മായാലോകത്തില് വീഴില്ല, മായാലോകത്തിലേക്ക് വീഴില്ല. കാരണം ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, പാർട്ട് ഓഫ് ദി സുപ്രീം, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദേ ആർ മൈൻ. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം.
About Bhagavan Krishna Parina, their mind the Varanjan. So ultimately, what is he intending to say? That is the Supreme Personality of Godhead. Supreme, he is the Supreme Person. So the result of receiving knowledge from a self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. So time and again, Vindum, Bhagwan, Pala Shlogangalin Kudi, either Avartich Parindande. I am the Supreme Personality of Godhead. Vindum Avartich Pariyan. And Baki എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ അംശങ്ങളാണ്. 4 ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ചതുശ്ലോകി 10.8 to 10.11 അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മഥ സർവം പ്രവർത്യതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധഭാവ സമാൻവിതഃ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷനായ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അല്ലേ? അപ്പോ ഓരോ ശ്ലോകം എടുത്താലും ഡയറക്ട്ലി or indirectly, he is expressing and he is claiming that he is the Supreme Personality of God. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും his part and parcel. He is supreme and all others living in it are his part. Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Buddha Sanatana. Mamai Vamsho Jiva Loke. അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ അംശങ്ങളാണ്. And they are eternal also. Jivabhuta Sanatana. Okay. At some particular time they come into existence and some other point of time they lose their existence. Jivabhuta Sanatana eternal. So never was there a time that you did not exist, nor all these kings, nor any one of us. Okay. Always they are existing. Natvevaham Jatunasham Natvam Neme Janadiba. So they're all eternal. Lord Sri Krishna, the sense of an existence separate from Krishna is called Maya. And then Maya, a sense of existence separate from Krishna. Either I am independent. And then our Vijaram, Adana Maya. But Namle Elam Bhagwana relative we are on the right. We are on the right path. So Bhagwane Marna Jnanama Ellam, it is, I am the center of attraction, center of attention. Nalla avaru chindayil nammal jeevikkanengil we are in Maya. If we relate ourselves as part and parcel of Supreme Lord Krishna, then we are on the right path. So Ma not, Ya this. So Maya means that which is not. That which is not permanent. That which is temporary. That's Maya. Ma, not, Ya, this. Something that we have nothing to do with Krishna. That Krishna is only a great historical personality, and that the absolute, the absolute is the impersonal Brahman. So that's a incomplete understanding. The title Arvana. And that Bhagwan impersonal Brahmanana. Okay. Krishna is a historical personality. Krishna Bhagavad Gita either slogan നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന is the Supreme Personality of Godhead. And അദ്ദേഹത്തിനാണ് എല്ലാം എമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The impersonal Brahman. Okay. ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നില്ല. എല്ലാം മാം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം എന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി എവിടുന്നാണോ ഞാൻ വരുന്നത് അതാണ് റിയൽ അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ എന്നാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ദ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ, ദ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഈസ് ആൾസോ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹിം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ superior avunu Bhagavan Krishna? Illa avilla. But that's an incomplete understanding. Factually, as it is stated in the Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ വസ്തുത
ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തേജസ്സാണ്. ഈ ജഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനിലാണ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ് ഈസ് ദ പേഴ്സണൽ ഫോം ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിത ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? In the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna is Supreme Personality of God and the cause of all causes. Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karana. Brahmavan, so I am Brahma, ഈ വേഴ്സ് പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. Even the millions of incarnations are only his different expansions. Similarly, the living entities are also expansions of Krishna. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഇൻകാർണേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. നമ്മളും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിനെ വേറൊരു എനർജിയിൽ പെടുത്തുന്നു മാത്രം. The living entities are also expansions of Krishna. ജീവതത്വ അവർ. The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. ഒരു കേക്ക് ഒരു 10-15 പീസാക്കിയാൽ ഓരോ പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഇല്ലാതെ ഒന്നും അല്ലേ? കേക്കിനെ ഒരു 15 പീസാക്കി 15 പേർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. The cake is no more. The existence is gone of the cake, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര എടുത്താലും എത്ര കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. പക്ഷെ മായാവാദ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് wrongly think Krishna loses his own separate existence in his many expansions. So when Krishna expand many avataras, പല അവതാരങ്ങളായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ വാട്ട് യു കോൾ ഫുൾനെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. loses his own separate existence. This thought is material nature. Yes, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്. ഞാൻ കേക്കിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറ്റി എഴുതാം നമ്മൾ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശിഷ്യതേ. അവശേഷിക്കുന്നതും ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ വന്നാലും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഭഗവാൻ വന്നാലും അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. We have experienced in the material world that a thing, when fragmentally distributed, loses its own original identity. But the Mayavadi philosophers fail to understand that absolute means that 1 plus 1 equal to 1, and that 1 minus 1 is equal to 1. This is the case in the absolute world. അപ്പൊ ഈ മാത്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്കൂളിലൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല. 1 plus 1 1, 1 minus 1 1 അല്ലേ? ഈ മാത്സ് അർച്ചന മാതാജി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടോ അങ്ങനെ? ഇത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് മാത്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് 1 plus 1 വേറെയാണ്, 1 minus 1 is also different. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ വേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി വെരി പവർഫുൾ വേഴ്സ്. ഭഗവാൻ എത്ര തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും ശരി, എത്ര അവതാരങ്ങൾ വന്നാലും ശരി, എത്ര ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ വന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ റിമെയിൻസ് പൂർണ്ണം, ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്, never diminishes. In either in his form or in his size or in his potency, he never diminishes. His qualities is Purnam always. സമുദ്രത്തിൽ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാലും ശരി, സമുദ്രം അത് തന്നെ. അതായത് കുറെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വരണം ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് സമുദ്രം ഉയരൊന്നുമില്ല.
ഇപ്പോഴും അത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണം തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്ര പോയാലും ശരി, എത്ര എടുത്താലും ശരി, നമുക്ക് സമുദ്രം പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ശരി, അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ അത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഇൻ ദ അബ്സല്യൂട്ട് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ആ അബ്സല്യൂട്ട് വേൾഡിന്റെ പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ ഇമേജിനെ മിററിൽ പോകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദർ, ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദ ട്രൂ സെൽഫ്? നോ, അത് വെറും റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഒരു നദീതീരത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുന്നു. അത് മരമല്ല, മരത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ മീതെ നല്ലൊരു വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി, ഒരു ആഭരണം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ആഭരണം ഇതില് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതില് നമ്മുടെ വെള്ളത്തില്, നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ. അപ്പൊ കാണുന്ന ആളോ നദിയിലെ വെള്ളത്തിലാണ് ആഭരണം വിചാരിച്ച അതിൽ ചാടിയോ ആഭരണം കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. നമ്മളിവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ ഓർണമെന്റ് ഈസ് ബീങ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ, അല്ലേ? അത് എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അവിടെ ഓർണമെന്റ് ഇല്ല. ഓർണമെന്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ ഓവർലുക്കിംഗ് ദ റിവർ. അപ്പൊ അവിടെ പോണം നമുക്ക് ആ ഓർണമെന്റ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ഇത് വെറും റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, ഇത് വെറും ഇല്യൂഷൻ ആണ്, ഇത് മായയാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. സോ ഫോർ വാണ്ട് ഓഫ് സഫിഷ്യന്റ് നോളേജ് in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. So we are in illusion, we are in Maya. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും we are independent, we are separate from Krishna, we have no business with Krishna. Although we are separated parts of Krishna, we are nevertheless not different from him. In what sense? In our Satchidananda Rupa, soul in there. Okay, body is different, but the soul is having the same characteristics of the Supreme. So we are nevertheless not different from him from the soul perspective. The bodily difference of the living entities is Maya or not actual fact. Soul has the same characteristics of the Supreme Lord, but not the body. We are all meant to satisfy Krishna. By Maya alone, Arjuna thought that the temporarily bodily relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. Apo Arjuna was bewildered. Okay. Arjuna എന്തായിരുന്നു ചിന്തിക്കുന്നത്? I am this body initially, before he heard Bhagavad Gita, and it was on the bodily concept of life. ഞാൻ ശരീരമാകുന്നു, എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് എൻ്റെ കടമയാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആത്മാവിനെ അർജുനൻ മറന്നു. But the whole teaching of the Gita is targeted toward this end. ഇതാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് you are not the body, you are the soul എന്നുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ അർജുന് പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. ബോഡി പെരിഷസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി സോൾ. നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, ഒരാള് നദിയിൽ നീന്തൽ അറിയില്ല, നദിയിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോവാണ്. ഈസ് സിങ്കിങ്. ഒരു നീന്തൽ അറിയുന്ന ആള് ചാടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരാം, ഐ സേവ് ദാറ്റ് കോട്ട്. ആള് മരിച്ചുപോയി, ആള് മുങ്ങി മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ആ കോട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബോഡി, ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ബോഡി, ബട്ട് സെൽഫ് already drowned and left the body. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടാണോ വേണ്ടത് അതോ അദ്ദേഹത്തിനാണോ വേണ്ടത്? ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? അല്ലേ? അദ്ദേഹമാണ്. അതേപോലെ അർജുനൻ ഈ ശരീരത്തിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്, ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ, സെൽഫിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ
Bhagavan Arjuna പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. The body is temporary, it perishes. You take different bodies on and on in different species. But the Atma doesn't change. The Atma remains the same. That is the self. That is permanent. Okay. ആ ഒരു നോളജ് ആണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റത് വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്ന് മുക്തി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനൻ്റെത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുന അറിവില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഓക്കെ, എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്ഷനിൽ അർജുനൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ആ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ്സ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത. The whole teaching of the Gita is targeted toward this end, to make him understand that he is not the body, he is the soul. That a living being as Krishna's eternal servitor cannot be separated from Krishna, and his sense of being is an identity apart from Krishna is called Maya. The living entities as separate parts and parcel of the Supreme have a purpose to fulfill. Having forgotten that purpose, since time immemorial, they are situated in different bodies as men, animals, demigods, etc. Such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. One can acquire such pure knowledge only from the bona fide spiritual master, and thereby avoid the delusion that living entity is equal to Krishna. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല. That's a delusion only. We are being deluded with that sort of knowledge. We are always parts and parcel of the Supreme Lord. Perfect knowledge is that Supreme Soul, the Supreme Soul. Krishna is the supreme shelter for all living entities, and giving up such shelter, the living entities are deluded by the material energy, imagining themselves to have separate identity. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. When, however, such deluded living entities become situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation, as confirmed in the Bhagavatam 2.10.6. Muktir Itvanyatha Rupam Sarupena Vyavastita. Liberation means to be situated in one's constitutional position as an eternal servant of Krishna. Non-liberation. Liberation means to reinstate ourselves as a servant of Krishna. ഇപ്പൊ നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളാണ് എല്ലാം, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം, ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം നമ്മുടെ എൻജോയ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വി ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം. വി ആർ എറ്റേണൽ സർവീസർ ഓഫ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അർജുന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അർജുനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, അർജുൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ അർജുനെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനെ തൻ്റെ മായാശക്തി, യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് അർജുനനെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിച്ചു. അർജുനെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതല്ല, ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ മാനവരാശിയുടെ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് ഈ അർജുനെ ഉപകരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 36 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 34 നമ്മൾ 34 35 മാത്രം എടുത്തു. അത് 33 34 35 32 തുടങ്ങിയത്. 32 to 35 അല്ലേ? 4 ശ്ലോകം. ഓക്കെ.
Okay, next class 36. Hare Krishna, Hare Krishna.